How are you, children? Yesterday we read आसमान गिरा. Yesterday आसमान गिरा पाठ हो गया था और आसमान गिरा पाठ से आपको कठिन शब्द के साथ शब्दार्थ भी दिया गया और शब्दार्थ के बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट बुक में क्या है, सुनो बोलो बिट से क्वेश्चन आंसर्स है और क्वेश्चन आंसर्स हम आज क्वेश्चन आंसर्स के बारे में क्या क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं देख लेंगे. और सुनो बोलो में आपको सुनो बोलो में क्वेश्चन है. भागते समय खरगोश ने क्या सोचा होगा. भागते समय और भागते भागते ऐसा जा रहा था खरगोश और भागते समय में उसने क्या सोचा. పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంది కదా, అది ఏమని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుండొచ్చు, ఏ ఆలోచనలో వెళ్ళుండొచ్చు చూద్దాం. भागते समय खरगोश ने क्या सोचा होगा. क्या सोचा होगा. क्या सोचा होगा. भागते समय खरगोश ने सोचा होगा कि आसमान गिर रहा है. आसमान गिर रहा है. और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, सुनो बोलो में सब क्यों हंस पड़े. अन्नी जंतुవులు ఎందుకు నవ్వాయి. क्योंकि और సచ్ జాన్కర్ అంటే నిజం తెలుసుకున్న తర్వాత అన్ని జంతువులు నవ్వుతాయి. ఎందుకంటే ఒక పండు పడడం వల్ల ఖరగోషు ఆకాశం పడింది అన్న విషయాన్ని తెలుసుకొని అన్ని జంతువులు ఒకేసారి నవ్వుతాయి అన్నమాట. सब क्यों हंस पड़े. सब क्यों हंस पड़े. फल गिरा तो खरगोश ने समझा कि आसमान गिरा और सबको दौड़ाया मीन्स పరిగెత్తింపజేసిందన్నమాట. सबको దౌడాయా అన్ని జంతువులు పరిగెత్తేలా చేసింది. కాబట్టి నిజం తెలుసుకొని అన్ని జంతువులు నవ్వాయి. సచ్ जानने के बाद सच जानने के बाद सब हंस पड़े. फ्रेंड्स सुनो बोलो बिट నుంచి మీకు రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. 2 क्वेश्चन आंसर्स है. 2 क्वेश्चंस है. भागते समय खरगोश ने क्या सोचा होगा. भागते समय खरगोश ने सोचा होगा कि आसमान गिर रहा है. और सेकंड क्वेश्चन क्या है,
सब क्यों हंस पड़े। फल गिरा तो खरगोश ने समझा कि आसमान गिरा और सबको दौड़ाया। सच जानने के बाद सब हंस पड़े। और 2 आंसर्स आपको नोट्स में लिखना है और बिट वाइज कठिन शब्द के बाद शब्दार्थ और शब्दार्थ के बाद सुनो बोलो में 2 क्वेश्चन आंसर्स आपको नोट्स में नीटली राइटिंग में रहना है। इसलिए जरूर सुंदर लिखावट होनी चाहिए और टीचर नहीं अकाउंट देखते ऐसे मत समझना आप लोग, क्योंकि और नोट्स का चेकिंग भी रहेगा। आप ध्यान से एक अक्षर भी गलत नहीं लिखना और शब्दों को बोल बोल कर लिखना चाहिए। और इसके बाद पढ़ो बिट है, देखो पढ़ो बिट से आपको पाठ के संबंधी कुछ वाक्य है, कुछ सेंटेंस है और सेंटेंस ऑर्डर में नहीं है और उन सेंटेंस को हम ऑर्डर में रखना है। फर्स्ट वन क्या आ सकता, फर्स्ट सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ऐसे వాక్యం को ఆర్డర్ में लगाना है। అంటే వాక్యాలు పాఠంలోనే తీసుకున్నారు కానీ అవి ఆర్డర్లో లేవు, వెనక ముందు వెనుక ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని మనం సరి అయిన ఆర్డర్లో పెట్టాలి। पढ़ो बिट। इन वाक्यों को पाठ के आधार पर क्रम दो అంటే ఆర్డర్లో పెట్టాలి। खरगोश डरकर भागने लगा। फर्स्ट वन ఏముంది, खरगोश डरकर भागने लगा। सेकंड वन ఏముంది, शेर ने पूछा किसने कहा आसमान गिरा। आसमान गिर रहा है। थर्ड वन है भागते भागते खरगोश को एक लोमड़ी मिली। कौन मिली रास्ता में, पहले एक लोमड़ी मिली। नेक्स्ट, खरगोश वृक्ष के नीचे सो रहा था। खरगोश वृक्ष के नीचे सो रहा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। तभी वैसा ही एक फल गिरा। అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇవి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయి, ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, ఖర్గోష్ ఒక చెట్టు కింద పడుకుంటుంది। ఖర్గోష్ వృక్ష के नीचे सो रहा था, फर्स्ट वन।
తర్వాత ఏమవుతుంది? खरगोश डरकर भागने लगा, खरगोश डरकर भागने लगा, सेकंड वन। नेक्स्ट, भागते भागते खरगोश को एक लोमड़ी मिली, शेर ने पूछा किसने कहा आसमान गिर रहा है, तभी वैसा ही एक फल गिरा। ఇప్పుడు ఆర్డర్లో 1 2 3 4 5 సెంటెన్స్, అంటే ఇది మనము ఆర్డర్లో రాస్తే స్టోరీని మనము రాసినట్టే, అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఒక చెట్టు కింద ఖర్గోష్ పడుకొని ఉంది, తర్వాత ఖర్గోష్ భయపడి పరిగెత్తింది, నెక్స్ట్ పరిగెత్తు దానికి ఒక నక్క కనబడింది, అయితే షేర్ ఏమంటది ఖర్గోష్తో, ఎవరు చెప్పారు ఆస్మాన్ పడిపోతుందని, అలాగే అదే ఒక పండు మళ్ళీ పడింది దమ్ అని. ఇట్లా ఆర్డర్లో నేను పెట్టేసినట్టయితే ఒక స్టోరీని మనం రాసేయచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని నోట్ చేసుకోండి, నెంబర్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా పెన్సిల్తో రాసేయాలి మీరు. అయితే ఇది కంప్లీట్గా మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నట్టు చూసి రాసేయండి, ఇక్కడ రాయడం కాకపోతే. నెక్స్ట్ ఏముంది టెక్స్ట్ బుక్లో? लिखो बिटलो, खरगोश के पीछे कौन कौन भाग रहे थे, क्यों? खरगोश के पीछे कौन कौन भाग रहे थे, क्यों? ते खरगोश వెనకాల ఏ జంతువులు పరిగెత్తుతున్నాయి, ఎందుకు వెళ్తున్నాయి అసలు అవి, ఎందుకు అని అంటే మనం రీజన్ రాయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి క్వశ్చన్ చూసుకోవాలి. लिखो बिट నుంచి మీకు खरगोश के पीछे कौन कौन भाग रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन, खरगोश के पीछे कौन कौन भाग रहे थे, क्यों? क्या हुआ था, खरगोश के पीछे कौन कौन रहे थे? अचानक खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था और एकदम आवाज करके हुए फल गिरा था, और फल गिरने की आवाज सुनकर खरगोश ने क्या समझा, आसमान गिर रहा है, और ऐसा सोचकर भागना शुरू किया। और रास्ता में लोमड़ी मिलती है और हाथी मिलता है और भालू मिलता है, और इन जानवरों को भी खरगोश कहता है कि आसमान गिर रहा है, भागो भागो। ऐसे खरगोश की बातें सुनकर सब जानवर एक के बाद एक ऐसा भागते हैं, और बाद में शेर मिलता है ना। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक उसे जोर की आवाज
सुनाई, दी, दम, उसे लगा कि నాకేమనిపించింది ఆకాశం పడిపోయింది लगा कि उसे लगा कि आसमान गिर रहा, आसमान गिर रहा। यही सोचकर खरगोश ने लोमड़ी, बालू, हाथी और शेर को कहा। शेर को कहा। इस प्रकार ये सभी जानवर खरगोश के पीछे भाग रहे थे। लिखो बिट में आपको ये क्वेश्चन है, खरगोश के पीछे कौन कौन भाग रहे थे, क्यों? खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था, अचानक उसे जोर की आवाज सुनाई दी, दम, उसे लगा कि आसमान गिर रहा है। यही सोचकर खरगोश ने लोमड़ी, बालू, हाथी और शेर को कहा। इस प्रकार ये सभी जानवर खरगोश के पीछे भाग रहे थे। ఖర్గోషు ఇట్లానే ఏమని ఆస్మాన్ పడిపోతుందని ఆలోచన వస్తుంది కదా ఖర్గోష్కి, అదే ఆలోచనలో ఏం చేస్తుంది, బాలుకి, హాతీకి, లోమడికి కూడా, షేర్కి కూడా చెప్తుంది. చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆ రకంగా చెప్పినప్పుడు అన్ని జంతువులు కూడా ఖర్గోష్ వెంబడ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా పరిగెత్తుతున్నాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ आपको ये आंसर लिखना है और जो मैं बोर्ड पर लिखती हूँ और वो आंसर्स आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि स्टडी मटेरियल वो कुछ छात्रों को नहीं है, इसलिए आप ये लिखना है। और नेक्स्ट बिट में शब्द भंडार ले लो। कौन सा है? शब्द भंडार मीन्स वोकाबुलरी। शब्द भंडार में टेक्स्ट बुक में देखे तो आपको तालिका में नीचे गिरने पर आवाज आने वाली और आवाज नहीं आने वाली चीजों के उदाहरण लिखो అంటే ఇక్కడ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చాడు. शब्द भंडार
तालिका में नीचे गिरने पर आवाज आने वाली और आवाज नहीं आने वाली चीजों के उदाहरण लिखिए అంటే ఈ టేబుల్లో ఒక సైడ్ ఆవాజ్ వచ్చేటివి అంటే మనం కింద పడేసినప్పుడు ఏవైతే సౌండ్ వస్తాయో ఆ వస్తువుల పేర్లు రాయాలి. ఇంకా ఇంకోవైపు ఇలా పడేసినప్పుడు సౌండ్ రాని వస్తువుల పేర్లు మనం ఇక్కడ రాయాలి. అయితే ఉదాహరణ ఇక్కడ నారియల్ అని సౌండ్ వస్తుంది, అందుకే కదా ఖర్గోష్ లేచింది. అయితే ఆ నారియలు ఒకటి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా మనం సౌండ్ వచ్చే వస్తువులు ఏవైనా ఇక్కడ రాయొచ్చు, అదేవిధంగా సౌండ్ రాని వస్తువులు ఏవైనా మనం రాయొచ్చు. చూడండి, శబ్ద భండార్లో ఆలో టెక్స్ట్ బుక్లో మీకు హెడ్డింగ్ ఉంది, అది రాసేయండి. నెక్స్ట్ ఆవాజ్ ఆతీ హై, ఆవాజ్ ఆతీ హై సౌండ్ వచ్చేది. ఇవేమో ఆవాజ్ నహీ ఆతీ, आवाज नहीं आती, आवाज आती है, आवाज नहीं आती. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి ఉదాహరణ ఇచ్చారు, మనం ఆ ఉదాహరణ వచ్చేసి ఇక నెక్స్ట్ లైన్లో రాసుకోవాలి. మీకు తెలుసా కింద పడితే చప్పుడు వచ్చే వస్తువులు తెలుసా? ఏమని చెప్పొచ్చు? పుస్తక్, రాయి, ఏదైనా పత్తర్, పత్తర్ అంటే రాయి కదా, పత్తర్. ఇంకా నెక్స్ట్ బర్తన్, బర్తన్ అంటే ఏంటి? వెజిల్స్, ఫుడ్ వండుకుంటారు చూడండి అవి, बर्तन. నెక్స్ట్ పెన్. ఇక్కడ సౌండ్ రాని ఏముంటుంది చెప్పండి? పేపర్ కదా, కాగజ్. నెక్స్ట్ ఇంకేం సేవ? रुई, रुई అంటే కాటన్ అన్నమాట. रुई అంటే నెక్స్ట్ హరా పత్తా, పత్తా అంటే ఆకు, అవి కూడా మనం కింద పడితే సౌండ్ రావు. నెక్స్ట్ ఇంకేం సౌండ్ రాకుండా ఏముంటాయమ్మా? కింద పడేసిన సౌండ్ రాకుండా ఉంటాయి. క్లాత్ కూడా ఉంటాయి కదా, బట్టలు కిందేసి సౌండ్ వస్తాయా? రావు కదా. మనం ఏం రాయాలి? కపड़ा, क्लॉथ्स. कपड़ा भी नीचे ऐसा गिराने पर आवाज नहीं आती. శబ్ద వర్ణాల్లో ఏమన్నాడు మనకి? ఈ టేబుల్లో ఒక సైడ్ ఆవాజ్ వచ్చేది, ఒక సైడ్ ఆవాజ్ రాని వస్తువుల పేర్లు రాయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఆవాజ్ వచ్చేది పుస్తకం కింద పడేస్తే సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ పత్తర్, రాయి కింద పడేస్తే ఆవాజ్ వస్తుంది. బర్తన్ అంటే వెజిల్స్ ఉంటాయి కదా, బోర్డు కింద మనం పడేసినప్పుడు సౌండ్ పెద్దగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ కలం. ఇంకా ఇవి కాకుండా మనం ఇంట్లో సౌండ్ వచ్చే వస్తువులు ఏ పేర్లైనా కూడా మనం రాయొచ్చు. కలం అంటే పెన్ను, పెన్ను కింద పడ్డప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆవాజ్ నహీ ఆతి, ఆవాజ్ నహీ ఆతి అంటే సౌండ్ రాకుండా ఉండేటువంటి కాగజ్. నెక్స్ట్ రుయి, కాగజ్ అంటే పేపర్, రుయి అంటే కాటన్. నెక్స్ట్ హరా పత్తా అంటే ఏంటి? రా లీఫ్, రా లీఫ్ కూడా మనం కింద పడేస్తే సౌండ్ రాదు. నెక్స్ట్ కపడా, క్లాత్స్ కూడా రావు అట్లా అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ నోట్ చేసుకోండి పెన్సిల్తో, టెక్స్ట్ బుక్లో, నోట్బుక్లో పెన్తో, టెక్స్ట్ బుక్లో పెన్సిల్తో నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ क्या है? శబ్ద భండార్. ఫస్ట్ ఆ బిట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఆ. సెకండ్ ఆ ఏముంది మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి. नीचे दी गई वर्ग पहेली से जानवरों के नाम चुनकर
డికే. జాన్వర్ మీన్స్ యానిమల్స్. ఇది బాక్స్లో యానిమల్స్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మనం ఇక్కడ రాయాలి. ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, ఖర్గోష్ అని రావడం చేసింది ఉందా, అట్లాగే ఇంకొన్ని యానిమల్స్ మనకి ఇక్కడ దొరుకుతాయి. చూద్దాం. హెడ్డింగ్ రాయండి, నీచే రాసేసేయండి టెక్స్ట్ బుక్లో చూసి. నెక్స్ట్ బాక్స్ చూద్దాం. చూసారా, ఇది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఆల్రెడీ ఖర్గోష్ ఇచ్చారు. మనం ఇక్కడ ఏం రాయాలి, ఇంకా నెక్స్ట్ ఖర్గోష్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హాతీ. హాతీ, ఓకే. నెక్స్ట్ బాలు. ఓకే. నెక్స్ట్ షేర్. షేర్. నెక్స్ట్ చీతా. చీతా. 5 అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ అగైన్ హిరణ్. ओके, हाथी, भालू, शेर, चीता, हिरण। और इन जानवरों के नाम यहाँ पर दिए गए और बॉक्स में और नीचे दिए गए और पहले के देखकर यहाँ पर लिखे हैं। और नेक्स्ट क्लास में और कुछ जानकारी के बारे में मिलेंगे। और भाषा की बात में आपको ग्रामर पार्ट में पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ तक आप नोट्स मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छा।